सत श्री अकाल। न्यूज़ 18 पंजाब देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। मैं हाँ विजयपाल सिंह बराड़। संयुक्त किसान मोर्चे का जिक्र करते हाँ। संयुक्त किसान मोर्चे वालों अगली रणनीति का ऐलान किया गया है और अगली रणनीति संयुक्त किसान मोर्चे की यह है कि ਜਿਹੜੀਆਂ 5 स्टेटां च ਜਿਹੜੇ 5 सूबਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ पर असी कानून बनाने वालों का यानी भारतीय जनता पार्टी का विरोध करांगे। संयुक्त मोर्चा चोणां वाले सूबे च अपनी टीमां भेजेगा। बंगाल केरला दे विच टीमां जाणगियां। कोलकाता दे विच रैली करके संयुक्त मोर्चा शुरुआत करेगा। संयुक्त मोर्चे वालों कोलकाता दे विच एक रैली की जाएगी और रैली के जरिए इन्हां राज्यां दे विच बीजेपी का विरोध किया जाएगा। स्पष्ट तौर पर संयुक्त किसान मोर्चे ने कहा कि साडी किसी भी पार्टी नूं सपोर्ट नहीं होएगी, असी किसी पार्टी का समर्थन नहीं करांगे पर असी बीजेपी का विरोध डट के करांगे। इन्हां सूबियां दे विच जिथे जिथे चोणां होण वालियां ने 5 सूबे जिथे चोणां होण वालियां ने पश्चिमी बंगाल है, पांडिचेरी है, केरला है और 2 सूबे होर ने जिथे तमिलनाडु है, उत्थे ये चोणां होणीआं ने और उन्हां सूबियां दे विच हुण संयुक्त किसान मोर्चा बीजेपी नूं घेरन दी रणनीति उलीक रहा। फैसला होया भी जिथे जिथे इलैक्शन हो रही है उत्थे टीमां भेजियां जाणगियां। सब तो पहले बंगाल दा फैसला होया, बंगाल टीम भेजी जाएगी ते जिस तरह प्रोग्राम बनेगा वो तुहानूं फिर दस देंगे। ते केरला का भी फैसला है, केरला च भी टीम जाएगी ते उत्थे असीं किसी पोलिटिकल पार्टी नूं सपोर्ट नहीं करन जावांगे। असीं अपना केस दस के असीं लोकां नूं अपील करांगे भी जिहनूं मर्जी वोट पा दिओ, जिहड़ा बीजेपी नूं हरा सकदा है उहनूं वोट पा दिओ, बीजेपी नूं वोट नहीं पाउणी। तो इह साडा उत्थे प्रचार होएगा। पार्टी किसी का भी कोई कैंडीडेट होवे बीजेपी तो बिना उहदे लई असीं अपील करांगे। हमसे तमाम साथी पूछ रहे थे असेंबली इलेक्शन आ रहे हैं, आप क्या करेंगे। ये जो सत्ता में बैठे हैं ये सिर्फ एक भाषा समझते हैं, ना ये इंसाफ की भाषा समझते, ना ये संविधान की भाषा समझते, ना ये अच्छे बुरे की भाषा समझते, बस ये कुर्सी की भाषा समझते हैं। वोट, सीट, चुनाव, कुर्सी, बस इसके अलावा कोई भाषा इनको समझ नहीं आती। तो अब किसान ने भी तय किया है कि इनको वोट की चोट दी जाएगी, यही समझते हैं ये लोग। और वोट की चोट देने के लिए संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से 5 राज्यों के मतदाताओं को, किसानों को हम अपील कर रहे हैं। हम अपील ये नहीं कर रहे किसके लिए वोट दें, वो उनका मर्जी है। हम सिर्फ एक अपील कर रहे हैं कि इस पार्टी ने, जिसने और इसके एलाइज ने, जिन्होंने किसान विरोधी कानून बनाए, किसानों पे दमन किया और किसानों को बेइज्जत करने की कोशिश की, इसे सजा दो। बस ये अपील हम कर रहे हैं और अपील सिर्फ यहां से नहीं कर रहे, कॉल यहां से नहीं दे रहे, राज्यों में जाएंगे। इसकी शुरुआत 12 तारीख को कलकत्ता से होगी, जहां एक बड़ी पब्लिक मीटिंग में, किसानों की मीटिंग में संयुक्त किसान मोर्चा का नेतृत्व जाएगा और हम खुद अपने हाथ से वो अपील बंगाल के किसानों को दे के आएंगे। बाकी दूसरे राज्यों में इसके बाद प्रोग्राम बनते जाएंगे क्योंकि सबसे पहले इलेक्शन वहीं शुरू हो रहा है। आखिरी प्रोग्राम, देश की जो बड़ी ट्रेड यूनियन है उनके साथ हमारी कल मीटिंग हुई है। 10 बड़ी ट्रेड यूनियन फेडरेशंस जो हैं उनके साथ मीटिंग हुई है और सिद्धांत रूप में फैसला हुआ है कि अब वो वक्त आ गया है कि किसान और मजदूर मिलकर लड़ाई लड़ेंगे। तो 15 मार्च को कॉर्पोरेट विरोधी और प्राइवेटाइजेशन विरोधी, कॉर्पोरेटाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन जो सरकार कर रही है उसके विरोध में पूरे देश के मजदूर, कर्मचारी सड़क पे उतरेंगे और देश का किसान उनको ज्वाइन करेगा। तो ये कॉल है 10 बड़ी सेंट्रल ट्रेड यूनियंस की। ट्रेड यूनियन फेडरेशंस जो है, हर कोई अपने आप में छतरी है, उसमें हर एक में सैकड़ों ट्रेड यूनियन है। उन ट्रेड यूनियंस की कॉल है और हम संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से उसको सपोर्ट करेंगे। कॉल ये है कि रेलवे स्टेशन के बाहर जाके वो धरना प्रदर्शन। तो संयुक्त किसान मोर्चे ने फैसला किया है 5 सूबे जिथे चोणां होण वालियां ने उत्थे भाजपा का विरोध करन दा। बूटा सिंह शादीपुर साडे नाल जुड़ रहे ने
ਔਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹਰਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ ਬੀਜੇਪੀ ਤੋਂ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਦੋਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਰਾਹ ਖੁੱਲੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਚੁਣਾਵੀ ਰਣਨੀਤੀ, ਸੋ ਕਿਸ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਰਣਨੀਤੀ ਉਲੀਕ ਰਹੇ ਹੋ? ਤਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਦੀਪੁਰ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ। ਹਰਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਦੀਪੁਰ ਜੁੜਨਗੇ ਔਰ ਹਰਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਚੋਣ ਵਾਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਰਣਨੀਤੀ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਅਪਣਾਏਗਾ ਔਰ ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਰਹੇਗੀ, ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਰਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਜੋ ਮੋਟੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸੂਬੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਟੀਮਾਂ ਭੇਜੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਅਸੀਂ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਇਸ ਨੂੰ? ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਲੋਕ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਜੀ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਲੀਡਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਚੰਦ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਇਹ ਆਮ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵਰਕਰਾਂ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਮਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਵੀ ਅਪਮਾਨ ਔਰ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਦੀ ਵੀ ਵਾਇਓਲੇਸ਼ਨ ਆ। ਉਹ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਸਾਡੇ ਵੀ 14 ਕਰੋੜ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲ ਆ। ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਉਹੀ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਓਵਾਦੀ ਨੇ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਫੰਡਾਮੈਂਟਲਿਸਟ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਆ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਔਰ ਜਿਹੜਾ 26 ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿੱਦ ਸੀ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਨ ਲਈਆਂ। ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੋਵੇ, ਸਰਕਾਰ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਆ। ਜੇ ਸੋਚਦੇ ਹੋਣ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਡਰਾ ਲੈਣਗੇ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਫਰਾ ਤਫਰੀ ਫੈਲਾ ਦੇਣਗੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਮਾਓਵਾਦੀ, ਇਹ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ ਔਰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੋਕ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਰੱਖਣ ਲਈ। ਪੂਰੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਨਾ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ? ਨਹੀਂ, ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਤਾਂ ਉਹ ਹਾਵੀ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਔਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੀ, ਜੋਗਿੰਦਰ ਯਾਦਵ ਸੀ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਲੋਕ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤਾਲੁਕ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹਾਵੀ ਹੋ ਗਈ ਆ ਔਰ ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨਗੇ ਔਰ ਕਿਸਾਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ, ਦੇਸ਼ ਵੀ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਫਰਾ ਤਫਰੀ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਕਿਸੇ ਹਾਲਤ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜੇ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ, ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਮ ਦਿਓ, ਉਹ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਔਰ ਅਗਰ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਊਗਾ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ? ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਡਾ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ ਵੀ ਜਿੱਤਾਂਗੇ, ਅਸਾਮ ਵੀ ਜਿੱਤਾਂਗੇ ਔਰ ਪੌਂਡੀਚੇਰੀ ਵੀ ਜਿੱਤਾਂਗੇ। ਇਹ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਵਿਗਾੜ ਸਕਦੇ। ਬਾਕੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਗਲਤਫਹਿਮੀ 'ਚ ਨੇ। ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਨਾਲ। ਇਹ ਕੜਵਾਹਟ ਫੈਲਾਉਣਗੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਆ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕੋ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਕੋ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੜਵਾਹਟ ਫੈਲ ਰਹੀ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਉੱਧਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹੀ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਕੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਸਬਬ ਬਣਦਾ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ? ਮੀਟਿੰਗ ਤਾਂ ਇਹ ਅੱਜ ਹੁਣ ਕਹਿਣ, ਜੇ ਤਾਂ ਇਹ ਇਦਾਂ ਦਾ ਡਰਾਉਣਗੇ, ਦਬਾਅ ਪਾਉਣਗੇ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਬਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਹਿੱਤ ਲਈ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਹੁਣ ਦੇਣ ਤੇ ਕੱਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋ ਜਾਊਗੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਹੈ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਨਿਪਟਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੰਬਾ ਲਿਜਾਣ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਆ।
ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਹਿੱਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਔਰ ਇਹ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜੇ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਕਹੋ ਉਸਦੇ ਇਹ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਬਹੁਤ ਨੇ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ੁਬਾਨ ਬੰਦ ਕਰਾਂਗੇ, ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ ਬੰਦ ਹੋਣੀ। ਔਰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਲੜੀਆਂ ਤੇ ਜਿੱਤੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਅਸੀਂ ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ 'ਚ ਵੀ ਜਿੱਤਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ 130 ਦੇ ਕਰੀਬ ਵਰਕਰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਤੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਡਟ ਕੇ ਲੜਾਂਗੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਊਗਾ ਬੀਜੇਪੀ ਕੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਔਰ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਦਮ ਨਹੀਂ ਫੈਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਦੇ ਕੇ ਵੀ ਅਮਨੋ ਅਮਾਨ ਕਾਇਮ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਏਕਤਾ ਅਖੰਡਤਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨਸੂਬੇ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ। ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਹਿੱਤ 'ਚ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜਾ ਆੜਤੀਆ, ਜੇ ਆੜਤੀਏ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਝਗੜਾ ਕਰੂਗਾ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਕੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰੇਗੀ ਕੋਈ, ਪਰ ਇਹ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਾਉਣ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਤੁਲੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਕਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਫਸਲਾਂ ਅੱਗ ਲਾ ਦਿਓ, ਕਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਛ ਲਾ ਦਿਓ। ਅਰੇ ਕਿਸਾਨ ਫਸਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਪਾਲਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ? ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰ ਦਿਓ, ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਾ ਪਵੇ ਜੀ। ਅਰੇ ਬਈ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਨਾ ਕਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਉਹ ਮਸਲਾ ਫਿਰ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਉੱਤੇ। ਜਿੰਨੇ ਮਸਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹੇ ਸਾਰੇ ਹੱਲ ਕਰਤੇ, ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਏਗੀ ਨਾ ਜੀ। ਜੇ ਇਹ ਕਹਿਣ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਰਿਪੀਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਇਹ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਅਫਰਾ ਤਫਰੀ ਫੈਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਣ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਇਹ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਔਰ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨਗੇ। ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਨਹੀਂ ਇਹ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਕੁਝ ਹੋਰ ਰੂਪ ਲੈਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕਿਸਾਨ ਕਦੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਨੇ। 40 ਲੱਖ ਟਰੈਕਟਰ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ, 40 ਲੱਖ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਟਰੈਕਟਰ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਣਗੇ ਜੀ? ਕਿੱਥੋਂ ਪੈਸਾ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹ ਪੁੱਛੋ, ਉਹਨੂੰ ਟਕੈਤ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛ ਲਓ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜੋ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛੋ। ਇਹ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਇਆ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਔਰ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਵੀ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕਿਸਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਤੋਂ ਪਰ ਏਕੜ ਪੈਸੇ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕਿਸ ਗੱਲ ਦੇ ਪੈਸੇ ਜੀ? ਕੀ ਖਰਚਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ? ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ, ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣ ਲਈ। ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਘੇਰਨਗੇ, ਪਰ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਤੇਵਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਕਾਫੀ ਤਿੱਖੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਰਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਇਹ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਜਾ ਕੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਲੈਣ, ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਝੁਕੇਗੀ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਨੇ ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨੇਤਾ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਰੱਖਣ, ਸਰਕਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਕੋਈ ਸੱਦਾ ਫਿਲਹਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ ਦਿਖ ਰਿਹਾ। ਉਧਰ ਇੱਕ ਮੁੰਬਈ ਤੋਂ ਅੱਜ ਖਬਰ ਆਈ, ਇੱਕ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਅਜੇ ਦੇਵਗਨ ਦੀ ਗੱਡੀ ਰੋਕ ਲਈ ਗਈ ਔਰ ਹੁਣ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਸਮਰਥਕ ਸੀ ਜੋ ਜਿਸ ਨੇ ਅਜੇ ਦੇਵਗਨ ਦੀ ਗੱਡੀ ਰੋਕੀ ਸੀ ਔਰ ਇਹ ਸ਼ਖਸ ਅਜੇ ਦੇਵਗਨ ਨੂੰ ਅੰਦੋਲਨ ਬਾਰੇ ਟਵੀਟ ਕਰਨ ਤੇ ਲਾਂਤਾ ਪਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਔਰ ਅੰਦੋਲਨ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਚੁੱਪੀ ਤੋੜਨ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸੋ ਰਾਜਦੀਪ ਇਸ ਸ਼ਖਸ ਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਅਜੇ ਦੇਵਗਨ ਦੀ ਗੱਡੀ ਰੋਕੀ ਸੀ ਔਰ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਣ ਖਬਰ ਆ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤੇ ਇਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 341, 504, 506 ਦੇ ਤਹਿਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਅਜੇ ਦੇਵਗਨ ਜਦੋਂ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਗੋਰੇਗਾਂव ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਇਹ ਘਟਨਾ ਹੈ ਮੁੰਬਈ ਦੀ, ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਸ਼ਖਸ ਵੱਲੋਂ ਅਜੇ ਦੇਵਗਨ ਦੀ ਗੱਡੀ ਰੋਕ ਲਈ ਗਈ ਔਰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਦੇਵਗਨ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਸੁਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਔਰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜੋ ਟਵੀਟ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਅਜੇ ਦੇਵਗਨ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਗਏ ਔਰ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰ लिया। सिर्फ एक छोटा सा उसने गलती कर दिया, यही उसके हिसाब से उसने एक इंसानी जो सवाल है वो उसने खाली बस अजय देवगन जी को पूछा कि आज देश के किसान इतने तकलीफ में परेशानी में, आप सर ट्वीट कर रहे क्यों नहीं है, आप क्यों सवाल नहीं उठा रहे, आप लोग सवाल उठाएंगे तो हमको उस चीज़ का मतलब कहीं ना कहीं किसानों को उसका फ़ायदा पहुंचेगा। बस ये बोलना उसके लिए पाप हो गया और गुनाह हो गया है। अभी मैंने गया था पुलिस स्टेशन में, मैंने पता करने की कोशिश किया, मिलने की कोशिश किया, मुझसे मिले नहीं। मुझसे बोले अभी आपसे मिलेंगे नहीं, आपके वकील को या किसी को भेजो, वो हम लोग उनसे ही बात करेंगे, आपसे बात नहीं कर सकते। अजय देवगन के द्वारा क्या कुछ कहा गया इस मामले में? अजय देवगन के कहा अभी कुछ बताया ही नहीं ना, पुलिस स्टेशन से कुछ बताया ही नहीं मुझे। मैं उसी लिए पूछने के लिए आया था मैं कि क्या हुआ बताओ मुझे, तो मैं भी कुछ मेरे हिसाब से मालूमात लूँ और बताओ। एक छोटे कमर्शियल ब्रेक, जल्द वापस होने हैं।